오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀 로마서 8장입니다. 로마서 8장 1절로 17절 말씀 함께 천천히 합독하도록 하겠습니다. 로마서 8장 1절부터 같이 합독합니다. 시작. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아멘. 잠시 영상물 같이 보겠습니다. Hello, this is Andrew Womack, and I'm going to be talking about spirit, soul, and body, which may not sound the most exciting thing to you on the surface, but to me, this is one of the most exciting things that the Lord has ever shown me. 1 Thessalonians 5:23 says, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Now that is so obvious. We are made up of a spirit, soul, and body. And the body is very obvious. If you go look in a mirror, that's the part that you see. Now you would be speaking to my soul, which is my mental, emotional part. Some people define soul as your mind, will, and emotions, and I think that that certainly is true. I don't think that it's all inclusive. There's more to it. I believe that your conscience is a part of your soul. Your soul certainly includes your mental, emotional part. I believe it's what most people call their personality. If I was to touch your physical body, you can feel that. But I can also touch you by words, and it can touch your emotions. It can either make you glad or sad. It can make you angry. You can say words and hurt a person. So the body and the soul are two areas that every one of us are in touch with constantly, but the spirit part of us is a totally different matter.
Jesus said this in John chapter 3 when he says, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." And there is no direct connection between the two. You cannot, in a physical, natural way, feel your spirit. The spirit cannot be accessed in any natural way, and herein lies one of the great problems in the Christian life. The Spirit is the part of us that God communicates with. And the Spirit is the part of us that all of the life and the power of God flows through. In James chapter 2, verse 26, the scripture there says, "As the body without the Spirit is dead, so faith without works is dead also." And that just makes it very clear that the life-giving part of you is the Spirit. One of the greatest keys to walking with the Lord for me has been to understand this reality of spirit, soul, and body, that the spirit realm cannot be seen or felt. The only way to discern what is spiritual truth is through the Bible, to just take it and believe it. Jesus said this in John chapter 6, verse 63. He says, "The flesh profits nothing. It's the Spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life." It's revealing to us spiritual reality. And if you want to know what your spirit is like, then you have to go to God's Word to find it out. You can't just go by an emotion, by some type of perception. You have to go to God's Word. Here's another passage of Scripture in James chapter 1, and in verse 23 it says, "For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass." This is talking about a mirror. "For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty," talking about God's Word, specifically the revelation of the gospel, "and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed." This passage of Scripture is likening the Bible unto a mirror that you look in to see your spiritual face, to see what you are in the Spirit. You, with your eyes, have never looked directly into your face. You've always looked at a reflection or a representation, but you've gotten to where you trust that. Well, the Word of God is a perfect reflection of what spiritual truth is. You can't sit there and say, "Well, I think that, all my mascara is on and that my face is fixed, my hair is combed, and I'm ready to go." You can't go by how you feel. You have to go look in that mirror and then you trust what you see. Well, it's the same thing with the Word of God. The Word of God gives you a perfect picture of who you are in your spirit. And it's the only way. 우리 몸, 우리의 정체성, 나는 누구인가, 나는 무엇으로 되어 있는가 생각해 볼 때 어떻습니까? 여러분은 여러분 자신을 누구라고 생각하세요? 이 보이는 육체에만 생각하시는 건 아니죠. 영혼. 지난번에도 말씀했지만 데살로니가전서 5장 23절에 보면 영과 혼과 몸으로 이렇게 되어 있다고 그러죠. 성경 중에 가장 짧은 구절, 장 말고 절 중에 어떤 게 있을까요? 네, 맞습니다. 데살로니가전서 5장 16절이죠. 항상 기뻐하라. 근데 그 뒤에 보면 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 이렇게 하면서 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 누구의 뜻이라고 그러죠? 하나님의 뜻이라고 하고 있어요. 항상 기뻐하는 사람 손 들어보세요. 항상 기뻐하고 있는 사람.
하나도 안 든, 손든 사람이 안 보이네. 옆에 사람은 찔러볼 수는 있어도 본인이 손드는 사람, 항상 기뻐하라고, 하나님의 뜻이 항상 기뻐하라고 성경에 분명히 말씀하고 있는데 항상 기뻐하는 사람이 한 사람도 없나요? 그래서 이 영상물을 잠깐 보여드렸는데, 성경에 있지만 우리가 놓치고 지나가는 부분이 너무나 많기 때문에 다시 한번 말씀드리고자 합니다. 데살로니가전서 5장 16절에서는 좀 전에 이야기한 것처럼 항상 기뻐하라, be joyful always 이렇게 돼 있죠. 그런데 빌립보서 4장 4절에 보면 그 앞에 한 구절이 다시 더 있어요. 빌립보서 4장 4절을 보면 주 안에서 항상 기뻐하라 말씀하고, 같이 합독할까요? 시작. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 다시 말하면 주 안에서만 항상 기뻐할 수 있는 것입니다. 아멘. 태초에 하나님이 천지를 창조하시고 이것저것 동물, 동식물들을 다 만드셨는데 마지막에 하나님께서 흙을 사람을 만드셨죠. 마지막에 한 하나님의 행동이 뭐죠? 생기를 넣어주셨어요. 그래서 생명이 됐다고 말씀하고 있죠. 그래서 하나님과 교통을 하고 교제하고 에덴 동산에서 살았어요. 그런데 에덴 동산에 많은 나무들이 실과가 달려 있는데 그 중에 한 나무는 따먹지 말라고 그랬죠. 선악과. 근데 그 중에 제일 보암직도 하고 먹음직도 하고 좋아 보이는 것, 그것이었죠. 그런데 하나님께서 명령하죠. 다른 건 네가 다 따먹을 수 있고 다 네 맘대로 하는데 저거 선악과 나무 있는 저거는 먹으면 안 돼. 먹으면 정령 죽으리라 말씀하셨어요. 근데 그러면 먹지 말아야 되는데 하나님이 명령했는데 먹었잖아요. 아담스 애플도 있고 뭐 여러 가지 이야기도 있지만 어쨌든 하와가 그것을 따먹음으로 인해서 우리에게 죄가 들어왔어요. 그런데 하나님의 말씀은 분명히 정령 죽으리라 말씀하고 있는데 하와, 아담이 죽었나요? 죽었어요. 그래서 하나님의 자녀가 아닌 진노의 자식, 마귀의 자식이 영적 관계가 끊어진, 도훈이 어디서 살아? 네? 너 지금 사는데 너 살고 있으면 그게 너 아니지. 그냥 네 집이지. 우리 몸은 내가 아니고 영이 살고 있는, 나의 영이 살고 있는 집이라고. 그래서 육신의 장막 이렇게 표현하고 있죠. 그러니까 이 몸이 내가 아닌 거야. 같이 한번 따라 할까요? 나는 영입니다. 혼을 가지고 있고 육체 안에 살고 있지만 나는 영입니다. 아멘. 믿습니까? 이걸 잘 붙잡고 가야 돼요. 오늘 영상에서처럼 어디 다른 데서 온 이야기들이 아니에요. 저분도 성경 안에서 그 진리를 발견한 거예요. 여기저기서. 오늘 본문 로마서 8장을 1절로 17절을 우리가 합독했었는데 그 직전에 보면 사도 바울의 고백 7장 24절이 있죠. 오호라 나는 권고한 자로다.
누가 이 사망의 몸에서 나를 건지랴, 이렇게 탄식하는 이야기 우리 너무나도 잘 알고 있죠. 그러면서 생명의 법과 사망의 법, 하나님 법과 죄의 법을 7장에서 이렇게 말씀하고 있어요. 7장 22절에 보면 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되, 23절에 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 그러면서 오호라 나는 곤고한 자라고 이렇게 탄식하고 있는데, 다시 말하면 사도 바울은 속에서 생명의 법과 사명의 법, 하나님의 법과 죄의 법을 발견한 거죠. 영혼 육의 영혼 몸의 그 비밀을 말하고 있는 거예요. 그러면서 8장 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 이게 어떻게 보면 연결이 좀 이상해요. 25절 한번 같이, 7장 25절입니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 나는 하나님을 원하고 있는데 내 몸은 자꾸 죄의 법을 따라가고 있어요. 그렇게 하는데, 그러면서 바로 이어지는 8장 1절에는 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 죄를 짓고 있는데 죄의 정죄함이 없다는 거 좀 이해가 잘 안 갈 수도 있는 부분이에요. 그런데 아까 데살로니가전서 5장 16절에 항상 기뻐하라, 하나님의 뜻으로 항상 기뻐하라 이렇게 하지만 항상 기뻐하지 못하는 것 같은 우리의 그 생각들, 생각의 틀 속에서 그렇게 하고 있는 거죠. 혼적인 부분에서, 혼과 몸에서. 그런데 여러분, 요한복음 1장에 태초에 말씀이 계시니라 그러죠. 근데 그 말씀이 곧 누구라고 그래요? 하나님이라고 그러잖아요. 하나님은 말씀이고 말씀이 하나님이라고 요한복음 1장 1절에 말씀하고 있거든요. 그러면서 12절에 보면 태초에 말씀이 계시니라, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그러면서 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨대요. 여러분, 예수님을 영접하신 분 손 들어보세요. 성진이나 영접 안 했구나. 했네. 네. 영접하는 자, 그에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 영접기도 할 때 그러죠. 영접기도 끝난 다음에 하나님, 성령님이 어디 계세요? 여기 이 안에 들어오셨어요. 그런데 그 전에, 영접하기 전에 예수님을 모르고 살고 있을 때는 성령이 우리 안에 오시지 않은 거죠. 믿지 않으니까. 그런데 예수 그리스도를 나의 구세주로 영접하고 그분을 받아들일 때, 그분을 받아들이는 것이 영으로 나한테 와요. 그러면서 고린도전서 5장 17절인가요? 새로운 피조물로 바뀌었어요. 거듭났어요. 예수님의 말씀 한번 요한복음 3장 3절, 요한복음 3장 3절 한번 같이 합독해 보겠습니다. 시작. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 아멘. 그러면서 5절에 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 거듭난 것,
니고데모는 내가 어떻게 어머니의 뱃속에 다시 들어갔다 또 태어납니까? 그러잖아요. 그게 아니고 물과 성령으로 거듭나야 된다고 예수님께서 말씀하시는 거죠. 그러면서 3장 6절에 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이라고 말씀하고 있어요. 그러면서 7절에 내가 네게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 사실 니고데모는 놀랐죠. 내가 어떻게 어미 뱃속에 다시 엄마 뱃속에 또 들어갔다가 다시 태어나 거듭난다는 것, born again, 다시 태어난다는 것은 몸만 다시 태어나는 걸 생각하는 그런 생각의 틀 속에 사로잡혀 있을 때 그 말씀에 능통하다. 니고데모는 유대인들은 말씀을 어려서부터 암송하고 이렇게 자라죠. 그런데 그 생각의 틀이 제대로 된 생각의 틀이 아니었던 거죠. 혼과 육체적인 것만 생각하니까 영적인 부분을 모르는 거였어요. 창세기에서 말씀하신 하나님이 선악과 따먹을 때 정령 죽으리라 했을 때 거짓말 하신 게 아니잖아요. 뭔가 분명히 의미가 있는데 그것은 영적인 죽음, 영적인 단절, 그것을 말했다면 예수님을 영접하는 자, 그에게는 성령님이 내 안에 계신. 그래서 고린도전서나 다른 데서도 우리 몸을 뭐라고 그래요? 성전이라고 그러죠. 성전, 하나님이 계신 성전, 성령님이 성령 하나님이 들어와 계신 영적인 개념에서 다시 태어난 것을 예수님께서 요한복음 3장에서 말씀하고 있는 거죠. 그렇듯 오늘 본문에서 보면 영도 있고, 사도 바울이 이야기했을 때 하나님의 법으로 살아가는 영도 있고, 죄의 법, 육신의 법으로 따라가는 몸도 있고, 같이 혼란한 상태에 아직 있지만 그래도 정죄함이 없다고. 예수 안에 있으면. 왜? 나의 영은 거듭났기 때문에. 오늘 영상에서 보면 영적인 영의 그 모습에 하나님이 교통하시면서 우리의 혼과 몸에 영의 비밀을 풀어놓기를 원하시고 계시죠. 오늘 로마서 8장에 있는 말씀이 그런 영과 육, 영과 혼, 몸에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리의 정체성을 내가 갖고 있는 이 육신, 여기에 너무 집착하면 안 돼. 그러면 예수님의 말씀하신 육의 생각은 사망이라고 그랬잖아요. 또 여기도 마찬가지. 로마서 8장 13절 한번 같이 합독하겠습니다. 로마서 8장 13절 시작. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 아멘. 혼과 육의 상태에서만 머물러 있으면 안 되는 거죠. 항상 기뻐하라 말씀하고 있는데 우리의 영은, 거듭난 영은 항상 기뻐하고 있어요. 하나님께 쉬지 않고 기도하고 있어요. 범사에 감사하고 있어요. 그래서 찬송가 85장, 제가 좋아하는 찬송 보면 구주를 생각만 해도 이렇게 좋거든. 주 얼굴 뵐 때야 얼마나 좋으랴. 감격과 감동으로 나이가, 육신의 나이는 들어가서 이 세상 떠날 날이 얼마 안 남았지만 나의 영은 점점 더 주님을 바라보는 소망으로 벅찬 가슴을 갖고 살아갈 수 있는 거예요. 그게 그리스도인, 믿는 자의 자세입니다. 정체성이고요. 아멘. 8절에 보니까 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. 그냥
오감으로 이 세상적인 육체의 그 오감으로 반응하고 살아가는 것, 달면 달고 쓰면 쓰고 아프면 아프고 거기서 끝나는 것이 아니고 영으로 살아가는 것. 아까 빌립보서 4장 4절처럼 주 안에서 항상 기뻐하라. 주 안에서 산다는 것은 주님이 아까 요한복음 1장 1절에 그랬잖아요. 하나님 말씀이라고. 말씀 안에 거하는 자, 말씀을 늘 묵상하고 말씀대로 살려고 애쓰고 말씀 안에 순종하면서 나아가는 자들에게는 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 거죠. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없지만 하나님의 영이 거하시는, 하나님의 영이 있으면, 찬송가도 85장에서 한번 95장 이따가 방에 들어가서 찬송가 한번 쭉 보세요. 예수님 주 안에서, 이렇게 주 안에서라는 구절이 성경에서 46번 내가 한번 찾아보니까 46번이 나오는데 대부분이 주 안에서는 기쁨, 소망, 아까 찬양했죠. 주님은 나의 산성, 소망, 요새, 나의 기쁨, 나의 기쁨, 나의 소망 되시며 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 근심 걱정 없지. 이게 찬송과 말씀이 계속 주 안에 있다는 것은 기쁨과 같이 따라가고 있어요. 그래서 저도 몸은 여기저기 아플 때가 많고 그럴 때가 많아요. 근데 이 비밀을 많이 몰랐을 때는 아프면 아픈 거에 져가지고 낑낑대고 누워있고 그럴 때가 많았는데 이 영혼 몸의 비밀을 조금씩 깨닫고 나서 그렇구나. 나의 몸은, 이 나의 육신은 잠시 잠깐 이 세상에 있을 때에 내 영이 살 거처로 잠시 있는 것이구나. 그것을 자꾸 되새김하고 묵상하고 그럴 때에 주님을 생각하고 주님을 묵상하고 주님의 말씀을 묵상하고 주님을 찬양하고 이렇게 하다 보면 아팠던 게 사라지고 소망이 넘쳐나고 기쁨이 넘쳐나고 세상의 일들이 어떤 슬픔과 근심, 걱정이 눈으로 보일지라도 그것에 안주하는 것이 아니고 기쁨으로, 소망으로, 그래 나의 영은 기뻐. 지금 내가 비록 몸이 아프고 또 재정적으로 또 환경이 어렵고 힘든다 할지라도 그러나 주님으로 인하여 성경에 보면 요셉부터 야곱도 요셉도 형통의 삶을 살아갈 때에 감옥에서 또 사자굴 속에서 여러 상황이 좋을 때만 그런 것이 아니고 상황이 어렵고 힘들고 죽음을 넘나드는 그런 그 어려운 상황 속에서도 주님을 바라보고 기뻐하고 감사할 수 있는 것. 그래서 요셉이 어디서나 형통의 삶을 살아갔다는 것은 하나님을 계속 추구하고 묵상하고 있었기 때문이에요. 저도 60이 이제 한갑이 좀 전에 지났지만 점점 나이가 들어갈수록 육신이 점점 연약해질수록 나의 믿음이 작아지면 얼마나 안타깝겠어요. 저기 계신 권사님들 또 어른들 성도님들이 육신은 비록 힘들어지고 후패했지만 나의 영은 날마다 새로워지고 주님을 향한 그 간절한 소망과 감사로 기뻐하며 나아갈 수 있는 것이죠. 우리는 결국 천국 시민으로 본향으로 갈 것을 준비하고 있기 때문에
그래서 소망으로 살아가는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 할 때에 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되는 것입니다. 육신에 속한 자는 결코 그럴 수 없느니라 말씀하면서 영에 속한 자, 말씀에 순종하는 삶을 사는 자가 하나님을 기쁘시게 하는 자라고 말씀하고 있는 것입니다. 항상 기뻐하십시다. 항상 기뻐하십시오. 아멘. 비록 상황은, 주위의 여건은 그렇게 보이지 않다 하더라도 그것에 따라 우리의 믿음이, 우리와 하나님과의 관계, 우리와 주님과의 관계가 방해받지 않도록 늘 깨어 기도하는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다.